أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي تقوى الله سبحانه وتعالى. ما زلنا عن الموضوع كما بدأنا عن معرفة الله. عباد الله، فالقرآن أعظم المعرف بالله سبحانه وتعالى، فمن أراد أن يعرف رب حق معرفة فعليه بالقرآن، ومن أراد أن يتقي الله حق التقواه فعليه بالقرآن، ومن أراد أن يعظم حقا تعظيما وإجلالا فعليه بالقرآن. فإن الثلث القرآن يتكلم عن الله سبحانه وتعالى وتوحيده وعظمته وأسماء وصفاته. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذي اصطفى الله خير عما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل هلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هذا هو الله الذي له كل شيء، الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي خلق كل شيء وهو على كل شيء قدير. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في فتاه: وكل ما في مخلوقات من القوة والشدة دل على أن الله تعالى أقوى وأشد، وما فيها من العلم يدل أن الله أعلم، وما فيها من العلم والحياة يدل أن الله أولى بعلم والحياة. قال سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا وأن يثبتنا على صراط المستقيم، إنه على ذلك القدير، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, par la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, chers sœurs, le khutbah nous interpelle envers la crainte de Allah, car Allah nous augmente la crainte. Nous sommes toujours sur le sujet qu'on a commencé que de connaître qui est Allah. Musulman, avant que tu adores Allah, il faut chercher à connaître qui est Allah. Aujourd'hui, cette connaissance de Allah, ça nous manque dans notre vie. Et à chaque moment, quand tu es en train de profondir dans la connaissance de Allah, ça te augmente la soumission, ça te augmente le respect et ça te augmente la crainte et obéissance. Mais quand tu ignores Allah, cela va te augmenter de désobéissance et ton foi sera affaiblie et à chaque moment tu vas tomber dans toutes les erreurs qui sont interdites par Allah. On nous dit, le Coran honoré contient le savoir de connaître Allah. Oui, et toute personne qui veut connaître Allah, vraie connaissance, il faut chercher dans le Coran. On dit toute personne qui veut craindre Allah, vraie crainte, allez avec le Coran, va lire le Coran. Et il a dit toute personne qui cherche à honorer Allah, vrai honneur, fouille dans le Coran. On nous dit le Coran que nous voyons, un tiers du Coran, ça parle uniquement sur Allah. Son nécessité, son honneur et ses noms attributs et ses signes. Voilà pourquoi Allah, le Très-Haut, le Tout-Puissant, le béni, qui est au-dessus de tout. Il nous parle certains passages dans les sourates Namli, qui est le fourmi. Allah, il dit, Koul, le prophète dit, Alhamdulillah, louange appartient à Allah, wa salamu ala ibadihi. Et la salutation de Allah, son clément, son la paix. Et sur ses serviteurs, les serviteurs que Allah lui-même, il les a choisis, il les a guidés, il les a ordonnés. Ah, Allahu khayru. Il faut les poser question, les gens. Pose l'humanité. C'est Allah qui est plus meilleur. Amma yushrikun. Ou soit les associations qu'ils associent à Allah, c'est ça qui est plus meilleur. La réponse à Allah qui est plus meilleure. Il continue et il nous dit, il faut lui poser question. Tout dunya, toi prophète Mohammed, demandez-les. Amman khalaqa samawati wal ard. Qui a créé les cieux et la terre? Si quelqu'un dans le dunya, il connaît quelqu'un qui a créé les cieux, il a créé la terre, on attend la réponse. Personne ne peut pas répondre.
Wa anzala lakum minas sama'i ma'a, qui fait descendre dans le ciel la pluie pour vous. Wa ambatana bihi hada'iqa, et il fait pousser les plantations zata bahja, qui sont jolies à voir. Qui fait ça? Ma kana lakum an tambitu shajaraha, vous les humains, vous n'avez pas la possibilité pour pouvoir faire pousser les plantations, jamais. A ilahum ma Allah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça en dehors d'Allah? Il n'y a pas quelqu'un. Allah dit, balhum, laisse les gens. Qawmun, c'est certains peuples, ya'diloun, qui comparent Allah avec ses créatures. Ils comparent Allah. Aujourd'hui, c'est comme nous, les gens sont en train de comparer Allah avec les créatures. Non, Allah c'est le créateur. Tout ce qui reste, nous sommes des créatures. On ne compare jamais Allah avec quelque chose. C'est à cause de ça, tu n'attends pas quelqu'un qui s'appelle Allah. Il est le seul qui tient les noms. Il continue. Il a dit Amman ja'ala al-hilalaha hinara. Amman ja'ala hilalaha anhara. Qui a fait dans le tout coin de Dunya, Allah mis des ruisseaux avec des mers. Wa ja'ala laha rawasiya. Qui a posé sur la terre les collines, les montagnes. Wa ja'ala bayna al-bahrayni hajiza. Qui a mis barrière entre deux mers. La mer, ils sont deux. Allah a mis barrière. Ils ne se ressemblent, ils ne se mélangent pas. Ici, il y a l'autre couleur. Ici, il y a l'autre couleur. Ici, c'est salé. Ici, c'est sucré. Qui a fait cette barrière? A ilahum ma Allah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça en dehors d'Allah? Bal, Allah dit laissez-les. Aksaruhum la ya'lamun. Beaucoup de gens ne connaissent même pas qui on appelle Allah. Ils ne connaissent pas Allah. Quand tu attends, on dit Allah, il est fort. Tu attends quelqu'un dit mais le blanc aussi n'est pas petit. C'est parce que tu ne connais pas Allah. Tu ne connais pas qui on appelle Allah. Allah continue de dire Amman yujibu mutarra. Qui répond l'appel de celui qui est angoissé. Nous tous, dans le dunya, quand on a le problème, à qui on appelle? Alors que nous sommes ici, tout dunya, les mosquées, les banderies sont élevées. Tu vois quelqu'un qui pleure, il se lève la main, c'est Allah qu'il demande. Tu vois quelqu'un qui est dans la prosternation, il est en train de demander, c'est Allah. Tu vois quelqu'un qui a soulevé sa main, c'est Allah. Et il répond tout le monde. Amman yujibu mutarra. Qui répond celui qui est angoissé? Iza da'a, si il appelle Allah, qui lui répond? Wayakshifu su, et il y dégage le mal. Wayaja'alukum khulafa al-ardi, qui vous fait le successeur sur la terre. Après l'autre qui parle, vous venez. Après l'autre qui parle, vous venez. Qui fait ça? A ilahum ma Allah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ça en dehors de Allah? Allah dit qalilan ma tazakkarun. C'est des peu de gens qui réfléchissent. Allah dit amman yahdikum fi zulmat al-barr wal bahr. Qui vous guide quand vous êtes sur le côte, si vous êtes sur la mer? Qui vous guide? Nous roulons nos voitures, les motos là, ce n'est pas nous qui guidons, c'est Allah qui nous guide. Les avions qui circulent en haut, c'est Allah qui les guide. Wakazalika, les bateaux qui sont sur la mer, qui les guident. Ceux qui marchent la nuit, qui les guident. Amman yahdikum fi zulmat, qui vous guide dans les ténèbres. Fil barri, dans les côtes, wal bahar, sur la mer. Waman yursilu riyaha bushran bayna yaday, qui amène le vent, qui apporte le bon vent, bonne nouvelle. Vous êtes là un moment, quand on voit le vent commencer à siffler, les gens disent bientôt il y a la pluie. Qui fait ça? A ilahum ma Allah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça en dehors de Allah? Ta'ala Allahu amma yushrikun. Allah dit lui, il est au-dessus de tout ce que les gens sont en train d'associer avec Allah. Personne n'est pas Allah. Toute personne qu'on l'a comparé avec Allah, c'est shirk. Allah, il est au-dessus de ça. Les Yahoudis, ils ont dit Ozaïr ibn Allah.
Et ils ont dit Uzaïr, c'est le fils de Allah. Encore, Yahoud, il dit Uzaïr ibn Allah. Les chrétiens aussi disent Waqaratun Nasara Masih ibn Allah. Les chrétiens aussi disent Jésus est le fils de Allah. Certains même parmi eux disent c'est Jésus qui est Allah. Tout ça, Jésus, Uzaïr, Muhammad, Ibrahim, Moussa, Ishaaka, Yaqouba, Suleiman, tous les prophètes que je viens de citer, les noms, tous, c'est des serviteurs d'Allah. Allah, c'est lui qui est Allah. Voilà pourquoi dans le Coran, il a dit Kul awidu Allah awidu Rahman. Si vous voulez appeler lui Allah, appelez-lui Ar-Rahman, Ayyamma Tadou, tous les noms que vous l'appelez, c'est ces noms. Voilà pour l'Asma'ul Husna. Et il a encore des bons noms. Al-Azizu, Al-Gaffaru, Al-Mutakabbir, Al-Haliku, Al-Jabbaru, Al-Razzaku, Al-Latifu, Al-Rahmanu, Al-Rahim. Tous c'est les noms de Allah. Subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui est Allah. Pour cela, tout ce que les gens associent à Allah, Allah il est au-dessus de ça. Amma yushrikun. Allah facilite nous. Il a continué, il a dit Amman yabda'ul halqa, qui commence à crier, qui a commencé, il a débité notre création. On n'était pas. Si Allah veut que tu sois, ton père et ta maman, ils vont s'approcher. Et Allah, il prend certaines lois, si ça te colle, c'est sale, on appelle ça super. Et c'est dans le super, c'est pas tout. Il y a certaines choses de microbes. Allah, il enlève un peu dedans, il prend pour les garçons et la femme. Et il va mettre ça dans un lieu sûr, 40 jours. C'est le superbe. Après ça devient le sang. 40 jours, le sang devient le chair. 40 fois 3, ça fait 4 mois, l'homme est déjà complet. Et il te place sexe qu'il veut. Et le jour qu'il veut, il t'amène dans les dunya. C'est ça, il dit, qui a commencé tout ça? Et un jour, tu attends la personne, il est mort. Wayu'id, qui lui fait retourner encore? Yabda'ul halqa, summa yu'idu. Après, il va te faire retourner encore. Qui fait ça? Waman yarzuqukum mina samai wal ard, qui vous donne votre richesse dans le ciel et la terre. Certaines les richesses, ça vient dans le ciel, ça sort dans la terre. Qui fait ça? Ah, ilahumma Allah. Est-ce qu'il y a quelqu'un en dehors d'Allah qui fait ça? S'il y a quelqu'un là du coup, le prophète il dit les hatu burhanakum, amenez votre cause, votre motif, preuve qui montre qu'il y a quelqu'un qui fait ça en dehors d'Allah. In kuntum sadiqin, vous qui niez la résistance de Allah, la puissance de Allah, le pouvoir de Allah, vous qui niez, si vous êtes vrai qu'il y a quelqu'un qui peut faire comme Allah, amenez la personne, on va voir. C'est à cause de ça dans les sourates Yunus, quand il a fini, il a dit Haza khalaqullah. Fa'aruni maza khalaqal lazina min duni. Il dit tout ce qu'on vient de citer là, c'est ça que moi, Allah, subhanahu wa ta'ala, j'ai crié. Montrez-moi les autres que vous les croyez là, ils ont crié quoi pour vous? Ils n'ont rien crié à Allah. C'est des fautifs. Et Allah, il finit, il clôture. Il a dit, Kul, le prophète, il dit toute dunya, la ya'lamu man fis samawati wal ard, ghaiba illallah. Personne ne connaît pas ceux qui sont dans le ciel en dehors de Allah. Ceux qui sont sur la terre, personne ne connaît pas Gaïbou, ce qui est caché, sauf Allah. Vous savez pourquoi Allah parlait ça? Toute personne qui va te dire, je connais ton avenir, il va faire coup d'état à Allah. La personne, c'est un kafir. N'est pas musulman. Toute personne qui va te dire, tu vas trouver temps, j'ai constaté, j'ai vu que tu as la chance, ton étoile va brûler. Hey! Ça, c'est le travail de la personne ne fait pas ça. Toute personne qui fait ça, ce n'est pas musulman. Voilà pourquoi Allah dit la ya'lamu ghaiba man fi samawati wal ard ghaiba illa Allah, sauf lui seul Allah. Parce que quand tu vois quelqu'un faire ça, il veut prendre la place de Allah. Ça, c'est Allah qui connaît. Tu es qui? Tu seras qui? Tu seras qui? Tu vas gagner quoi? C'est Allah seul qui a fait. Même les anges, je ne connais pas si Allah ne les informe pas.
Ça veut dire ça, personne ne connaît pas ce qui est caché dans les cieux et la terre, illallah, sauf Allah. Et il a dit, wa ma yash'uruna ayyana yub'asun. Les gens ne connaissent même pas quel jour on va les ressusciter. On sait qu'il y a Yawm al-Qiyamah. Un jour viendra Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah, c'est quel jour? On ne connaît pas. Quel jour Allah va ressusciter les gens? Personne ne connaît pas. Tout ce que nous venons de citer, c'est ça qui montre que celui qui est Allah, c'est lui qui mérite qu'on l'adore, celui qui mérite qu'on lui donne la confiance, celui qui veut qu'on lui respecte et on lui croit. Il est le seul, ils ne sont pas deux. Voilà pourquoi dans les cieux, Allah dit law kana fihima alihatun illallah la fasadata. Allah dit dans les cieux, là, s'il y avait deux dieux en dehors d'Allah, ça devait gaspiller. Vous ne voyez pas sur la terre, il y a la majorité, il y a l'opposition. Majorité dit à gauche, opposition dit à droite. Majorité dit à droite, opposition dit quoi? À gauche. Allah dit en haut là-bas, si ils étaient deux dieux, la face à data, ça devait gaspiller. Parce qu'un jour, Allah va dire la pluie n'est qu'à tomber Gabon. Et l'autre Dieu dit, moi je veux que ça tombe Congo. Ça devait gaspiller. Il est seul, unique, Al-Wahidu, Al-Ahadu. Celui qui est Allah, cher frère. Ça veut dire ça, quand tu veux connaître Allah, approche là où on lit le Coran. Écoutez là où on explique le Coran. Si toi-même tu connais le Coran, prends ça, tu lis et tu médites. Tu fais tadabbur. Allah dit afala yatadabbaruna al-Qur'an. Il faut méditer les passages du Coran. Tu sauras qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Il mérite tout. C'est lui qui est Allah. Dans le sourate Zumar, il a dit yakhluqukum fi butuni ummahatikum halqan min ba'di halqin fi zulumati salas. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فعنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر الوازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. الله أكبر. Tu veux connaître Allah, allez comme le Coran. On ne connaît pas Allah dans les TV5, dans les France 24, dans les TikTok. On connaît Allah dans le Coran. Voilà pourquoi le prophète a dit fa inna asdaqa al-hadith kitab Allah. Imam Ibn Qayyim, Imam Ibn Taymiyyah afwan. Cheikh l'Islam, car Allah lui pardonne, il pardonne tous les aïmmas. Il nous dit wa kulli ma fi mahalukati, tout ce que nous voyons dans la création de Allah, min al-quwwati wa shidda, et les créations, les créatures de Allah que Dieu a créées là, vous les voyez avec la force, certains avec certaines puissances. Quand tu vois comme ça, dalla anna Allah ta'ala aqwa wa ashad. Il dit c'est ça qui montre qu'Allah, c'est Allah qui est le plus fort et c'est Allah qui est le plus puissant. Regardez certains gens, les puissances qu'ils ont sur la terre. Regardez les gens, la force que Dieu les a donnée. Ça montre que c'est Allah qui est le plus fort et le plus puissant. Ça, c'est la parole de l'imam Ibn Taymiyyah. Et il a dit wa ma fiha min al-ilm. Quand tu vois comment Allah a donné certains gens la science, quand la personne ouvre sa bouche, il parle, tu t'étonnes. Mais comment il a pu trouver tout ça dans la tête? Faut pas t'étonner. Et il est créature de la parmi petites créatures. Ça montre que yadullu anna Allah a'lam. Ça montre que c'est Allah qui est le plus connaisseur. Il a dit wa ma fiha min al-ilm wal hayat. Quand tu vois comment les gens, ils ont la science, ils ont la vie, longévité, ils ont la santé. Yadullu anna Allah awla bi ilmi wal hayat. Intaha kalam rahimahullah. Il dit c'est ça qui montre que c'est Allah qui est au-dessus de la science, c'est lui qui est au-dessus de la vie.
Lisons le Coran, chers frères, et nous allons connaître le valeur de Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi il a clôturé cette khutbah. Il a dit, Kul, il faut le dire, Allahu ahad. Allah, il est unique. Ils ne sont pas deux. Allahu samadou. Allah, il est le seul samadou. C'est-à-dire tout le monde a besoin auprès de lui. Allah n'a pas besoin auprès de quelqu'un. Il n'a pas besoin. L'homme yalid dit, wa lam yulad. Allah n'a pas été engendré, il n'a pas été au chariot. C'est-à-dire Allah n'est pas de l'enfant et il n'est pas de père et de mère. Tous les gens tels, il dit tel, certains ignorants, il dit l'homme est ressemblance de Allah. Cette parole c'est kufr. Tout musulman qui sort la bouche comme ça, tu as mépris. Si tu ne connais pas Allah, tu as pardonné. Mais si tu connais, tu as parlé ça, tu as mépris. Allah n'est pas ressemblance de l'homme, abadan. Il a dit, Allah n'est pas fait l'enfant, il n'est pas de père. Après, il a dit, et Allah, il n'est pas de ressemblance. Le prophète Muhammad, Allah fait monter le prophète dans les cieux. Quand le prophète est venu, notre mère Aïcha dit, elle a demandé le prophète Muhammad. Et dit, Allah t'a parlé, tu as attendu la voix de Allah. Est-ce que tu l'as vu? Non. Il a dit, est-ce que tu as vu ton Seigneur? Notre prophète a dit, Anna arahu, Anou. Il dit, par comment je peux le voir? Lumière a tout rempli, je ne peux pas. Lumière, on ne peut pas. Subhanahu wa ta'ala. Celui qui est Allah. Chers frères, tout ce que nous on image, Allah dépasse ça. On amène des khutbahs comme ça, afin que chacune d'entre nous puisse connaître la valeur de qui? Allah. Respect de Allah. Quand on dit Allah, tu te tais. Tu n'as pas de choix. Aujourd'hui, il y a certains, quand on dit Allah, ils disent, c'est-à-dire, si, mon frère, quand on dit Allah, tu t'arrêtes. Le moment qu'on dit c'est Allah, tu t'arrêtes. C'est à cause de ça, il y a un connaisseur qui nous a enseigné, il a dit, même les gens qui ont pris le mendiant comme le travail, vous savez, ce n'est pas bon. Mais tant que la personne, il vient devant toi, il dit, aide-moi à cause de Allah. Il dit, même si tu connais la personne, c'est un menteur. Avec le nom de Allah qu'il a prononcé, même si c'est un menteur, s'il était vrai, tu devais lui donner 10 000. Mais comme c'est un menteur, à cause de le nom d'Allah, il ne faut pas le laisser passer comme ça. Même 2 000, il faut mettre dans ça. Mais pour honorer le nom de qui? Allah. C'est ça qu'on appelle respect de Allah. Vous n'avez pas vu dans les sourates An-Nisa? Il a dit, Wattaqullaha allazi tasa'aluna bi. Craignez Allah que vous preniez son nom pour demander. C'est ça qui est Allah, chers frères. Respectons Allah. Obéir à Allah. Respectons la loi de Allah. Obéir à Allah. C'est ça qui est la solution. C'est ça qui va nous donner la porte de sortie. Voilà pourquoi il a dit, toute personne qui a cru Allah et il a respecté Allah et il a obéi à Allah. On vient de clôturer ça. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ثبتنا على الإيمان. اللهم ثبتنا على الإسلام. اللهم ثبتنا على حب القرآن والسنة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق
وعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Nous demandons à Allah de nous pardonner, de nous augmenter la foi, de nous augmenter la sincérité. Que Allah pardonne tous les musulmans qui sont décédés. Ya Rab, on va faire dua à un de nos enfants. Il n'est pas dans ce pays, mais c'est notre enfant. Il est parmi nos enfants que Dieu les a facilités à le Coran. Il est en Côte d'Ivoire, mais Dieu a pris son âme. Il a représenté l'Afrique et il a été le meilleur dans les lectures du Saint-Coran en Côte d'Ivoire. Dieu a pris son âme. Il est décédé avant-hier. Que Allah fait que le Coran va lui sauver au Qiyamah. Allah donne patience à son père. Donne patience à toutes les communautés de musulmans. Vous avez vu cet événement est passé, personne ne connaît pas. Mais si c'est un star que vous les appelez, ça devait remplir dans tous les médias de Dunia. On est en train de crier, tel grand type, il est mort. Il n'y a pas grand type qui dépasse Hafiz al-Coran. Ah, Hafiz al-Coran, Allahu Akbar. Allah pardonne-lui. Allah pardonne-lui. Pardonne tous les musulmans qui sont morts. Nous, papa, nous, maman qui sommes décédés, que Dieu les pardonne. Allah donne santé à tout malade. Allah donne santé à tout malade. Allah, notre cher pays, le Gabon, augmente la paix, augmente le bonheur, augmente le bonheur dans ce pays. Nous tous, on a des problèmes car Allah nous donne la porte de sortie. Allah met la bénédiction dans les chacun, travail de chacun d'entre nous. Allah ouvre la porte de sortie. Allah donne bonne éducation à nos enfants, à nos familles. Allah renforce dans l'islam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.